जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 सेकेंड सेमिस्टर जोटा एससीसी पेपर रोची एससीसी पेपर 1 लाइफ स्किल एजुकेशन आम क्लास करवा। तो लाइफ स्किल एजुकेशन जो रोचे आम यूनिट 1 तो सब जाक क्लास करुले भी कर सब जाक क्लास लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लास कर। आज ये वीडियो गोटे मोस्ट इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन रिविजन करवा कोटा जीवन कौशल शिक्षार अर्थ आवश्यकता। देखो यही क्वेश्चन टा सबुठ इंपोर्टाट यूनिट 1 जी भी क्वेश्चन रही है सबुठ इंपोर्टाट। इमेज न हम 5 मार्किया पढ़ी पारे जीवन कौशल अर्थ कौन कि जीवन कौशल आवश्यकता लेख इमती 2 मार्किया भी पढ़ी पारे। तो यही क्वेश्चन टा भल भाव में पढ़ी जातु देखिए यहाँ निश्चय एग्जाम आसीथिबो। तो जेहेतु जीवन कौशल शिक्षा आम पढ़ुं बही तो जीवन कौशल अर्थ जाना आवश्यकता जाना। तो यही वीडियो पूरा भल कि देखो लास्ट जाए देखो कई भी वीडियो स्किप करूँ एग्जाम जो एग्जाम देखिए निश्चय ये क्वेश्चन आसब ही आसब। तो चलते डेरी करवानी वीडियोटा को आरंभ करवा। प्रथम देखिए आम जीवन कौशल शिक्षार अर्थ कौन। देखो दक्षता जोटा कौशल भी सहीटा दक्षतार अर्थ बा कौशलर अर्थ कौन। एक दक्ष एटा देखो एटा जीवन कौशल शिक्षा अर्थ आवश्यकता जो देती यहीटा आम कौन देखा ये केवल ये देखा आम जो कौशलर अर्थ कौन। यह दक्षता हूँ एक निर्दिष्ट कार्य करने कि एक समस्या फलप्रद भाव में समाधान करने को एक प्राप्त क्षमता। देखो यहीटा कौन यहाँ हूँ एक निर्दिष्ट कार्य करवा गोटे निर्दिष्ट कार्य करवा आ गोटे समस्यार फलप्रद भाव में समाधान करवा गोटे कार्य करवा गोटे समस्या को समाधान कर यह हूँ गोटे क्षमता जहाँकि प्रायतः तालीम अभिज्ञता कि अभ्यास मध्यम विकसित होता है। यहाँ क्या मध्यम विकसित है गोटे तालीम मध्यम अभिज्ञता कि अभ्यास मध्यम यहाँ विकसित होता है। दक्षता कार्य किंबा कार्यकलाप को दक्षता सहित करने आवश्यक ज्ञान कौशल परादर्श अंतर्भुक्त करे। यह हूँ एक निर्दिष्ट समय शक्ति किंबा उभय मध्य भल कार्यकारिता सहित निर्दिष्ट फलाफल साहाय्य करिवार शिक्षित बा अंतर्निहित क्षमता। यहाँ कौन यहाँ गोटे ये देखु यहाँ हूँ एक निर्दिष्ट समय शक्ति किंबा उभय मध्य भल कार्यकारिता सहित निर्दिष्ट फलाफल सहित कार्य करने शिक्षित बा अंतर्निहित क्षमता। जड़े दक्षता संपन्न व्यक्ति सदा सर्वदा गोटे कार्य पाई खूब कम समय एवं शक्ति आवश्यक करी दैनिक जीवन पूर्ण अंशग्रहण करी जीवन पूर्ण अंशग्रहण करी सफलता पूर्वक जीवन निर्वाह करिଥାଏ। या द्वारा कौन होता है जड़े व्यक्ति कौन करे कम समय कम शक्ति आवश्यक करी गोटे जीवनर जो अंशग्रहण करता गोटे सफलता पाई थाए जोटा कम समय मध्य आउ कम परिश्रम मध्य। व्यक्तिगत एवं वृत्तिगत सफलता पाई दक्षता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जड़े जदि व्यक्ति जड़े गोटे व्यक्ति से व्यक्तिगत हो कि वृत्तिगत हो वृत्तिगत सफलता पाई एटा गुरुत्वपूर्ण। व्यक्ति विशेष कार्य संपादन करने को लक्ष्य हासिल करने को एवं परिवर्तित परिवेश समझोजित होगा जहाँकि शेष अधिक स्वाधीनता वृत्ति सुरक्षा एवं व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ण पर सुजोग आनी दिए। यहाँ कौन करता है ना व्यक्तिर लक्ष्य हासिल करने साहाय्य करे आ परिवर्तित परिवेश सहित किमिति खाप खुआई चलो तादे साहाय्य करे आ शेष अधिक स्वाधीनता दी था वृत्ति सुरक्षा एवं व्यक्ति आवश्यकता परिपूर्ण पर सुजोग आनी दे था। तापर ये देला जीवन व्यक्ति आवश्यकता जो जीवन कौशल आम पढ़ले जो आवश्यकता पढ़ा सेटा व्यक्ति आवश्यकता। यहाँ देखो यहाँ केवल पढ़ुं आम जो कौशल बा कौशल अर्थ और कौशलर आवश्यकता। व्यक्ति कौन आवश्यकता रोची वृत्तिगत प्रगति दक्षता विकास उन्नति चाकरी सूचक अधिक रोजगार संभावना वृत्ति द्वारा खुली थाए। यहाँ कौन करता है यहाँ वृत्तिगत प्रगति करता है जोटा नूतन चाकरी सुजोग दे थाए अधिक रोजगार केमी आम अधिक रोजगार करवा से विषय धारणा दे थाए कोटा जीवन कौशल शिक्षा। तापर वृत्तिगत सुरक्षा एक द्रुत विकासशील वृत्ति बजार में आवश्यक होता दक्षता धारणा निश्चित करे जे व्यक्ति माने नूतन प्रजुक्ति विद्या एवं शिल्प धारा सहित नियोजित एवं अनुकूल रही पारे। तापर व्यक्तिगत पूर्णता दक्षता विकास एक सफलतार भावना को उज्जीवित कराई थाए
ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅर्थପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିଥାଏ ଏକ ସଫଳ ଭାବନାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା। ଏକ ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବିବିଧ ଏବଂ ସମୟ ଉପଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମଯୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ଅନୁକୂଳତା ଆଉ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ନିଜ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରି ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଯଦି ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଆସିଯାଉଛି କି ମୁଁ ଭଲ କରିମି, ଠିକ୍ କରିମି। ତ ସେଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆତ୍ମ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଥାଏ। କେଉଁଟା? ଜୀବନ କୌଶଳ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଥାଏ ବା ଦକ୍ଷତା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବେ ପଏଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବି ଜୀବନ କୌଶଳ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଜଣେ ଦକ୍ଷ କର୍ମଜୀବୀ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉନ୍ନତ ଫଳାଫଳ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କେମିତି? ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ କାମ କରିବେ, ଠିକ୍ କୌଶଳ ଜାଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ହେବ, ମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବି ହେବ ଆଉ ସଂଗଠନର ବି ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ କର୍ମଜୀବୀ ସର୍ବଦା ନବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଜଟିଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ। ତାପରେ ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା। ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବି ଥିଲା, ଏଇଟା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବି ରହିବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ନା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଜାରରେ, ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇ ବଜାରରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲାଭ। ଏକ ଦକ୍ଷ କର୍ମଜୀବୀ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ବି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବା କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଆମର ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା, ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର ଜୀବନ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଜୀବନ କୌଶଳ ବା ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଜୀବନ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଦକ୍ଷତା ଯାହା କୌଶଳ ସେଇଆ। ଜୀବନ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଦୈନିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ମୁକାବିଲା, ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜୀବନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହିସବୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଆବଶ୍ୟକତା ତାହେଲେ କ'ଣ? ଦୈନିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସମଯୋଜନା, ଉତ୍ତମ ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା, ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ରହୁଛି ତାକୁ ବିକାଶ କରାଇବା। ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିବା, ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ମୁକାବିଲା କରିବା,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ଅଧିକାରୀ ହେବା। ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବିରାଟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଉ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗତିରେ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା। ତାପରେ ଜୀବନ କୌଶଳ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଜୀବନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇଟା ଜୀବନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଠି ଆମର ସରିଲା। ଜୀବନ କୌଶଳର ଅର୍ଥ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଜୀବନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଜୀବନ କୌଶଳର ଖାଲି ପଡ଼ିବ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଇଟା ଲେଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଟା ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ଲେଖିତେ, ଏଟା ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।